Our next guest presentation is by Ramayana Research Scholar, Content Development Lead, Tavasmi Academy, Srimati K. Jahnavi Reddy. Tanu enchukunna amsam Solutions for Wokeism from Ramayana. Jai Shri Ram. So, have you heard about socialism? Socialism, India's preamble. What is there in the India's preamble, Indian Constitution's preamble? Socialism, secularism, democracy, unity in diversity. Forgot? I marchipayara? ఈ సెక్యులరిజం సోషలిజం విన్నాం కానీ వోకిజం విన్నారా? ఓకే. వోకిజం ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ వోకిజం ఈజ్ కరెంట్ సోషల్ ప్రాబ్లం. అంటే మనకు తెలియకుండానే మనం సఫర్ అవుతున్న ఒక ప్రాబ్లం. దాని గురించి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రజెంటేషన్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్. అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎవరెవరు దీనివల్ల సఫర్ అవుతున్నారు, దీనికి రామాయణంలో నుంచి సొల్యూషన్స్ ఏంటి అని మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఓకేనా? చాలా శ్రద్ధగా వినండి. లాస్ట్లో క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఎవరెవరు వోకిజంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారని. మీరు చేతులు ఎత్తాలి. మీ పక్కన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతుంటే చూపించండి, డాక్టర్కి చూపిద్దాం. సరేనా? ఓకేనా? ఎస్ ఆర్ నో? జై శ్రీరామ్. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. కాశ్యపాన్వయ సంజాతం నారాయణ పదాశ్రితం శ్రీమన్నారాయణం వందే యతీశ్వర శ్రియాజుషం. I thank Rama for blessing me with this wonderful life, and my Acharya and parents for molding me into the person that I am here today. I thank NCS family and Ramanarayanam team for giving me this wonderful opportunity to stand here and speak in front of all of you. First, let me start with a beautiful sloka from Ramayana. Yatha raghava nirmuktaha saraha swasana vikramaha gachet tadvad gamishyami lankam ravana palitam. This is one of the many best slokas in Ramayana. In fact, every sloka in Ramayana is a solution to one or the other problem in our lives. Who said this? Our great sages, acharyas and gurus. But do we believe in them? Do you really think a sloka can resolve our problems? Yes? Do you believe in them? Yes. Have you ever found yourself in a debate with your friends or a family where your friends started saying that all these epics, scriptures, traditions, all these rituals, these are outdated, irrelevant, not true? Did any of your friends say that? Yes? Then what did you answer? What was your answer to them? Okay, today let's learn how to answer them, okay? I think all of you know about Ramayana, don't you? So I'm not going, like sir said, I'm not going to talk much about Ramayana, but let's learn about this serious problem that we have never heard of, but unknowingly it's impacting us all. Okay, are you ready? So at the end, you have to tell me what is the solution for the problem. Okay, ready? Huh? Are you ready to learn? Okay. So let me start with a real life incident, okay? There was a girl, let's name her Neha. She was a very courageous girl, a bold student. She has started facing bullying at school. Do you know what a bully is? What is a bully? బుల్లి అంటే ఏంటి? మిమ్మల్ని ఏడిపించారా ఎవరన్నా స్కూల్లో? ర్యాగింగ్ చేశారా? ఎవరు చేశారు? మీ టీచర్లు చేస్తారా? మీరు టీచర్లను చేస్తున్నారా?
బుల్లి అంటే మనల్ని ఏడిపించేవారని అర్థమైందా? స్టూడెంట్సే టీచర్స్ని చేస్తున్నారా? ఒక టీచర్ ఆవేదన అది. Go ahead. Yeah. So a bully is someone who makes fun of us, okay? Who tries to tease us, overpower us. So what did Neha do? She started telling everybody that this is bad. She started inspiring her fellow students, her teachers, and even the management that we should do something about it. So very soon they all worked together and they framed policies against this bullying. So they came up with anti-bullying policies. So initially everything worked out well. Everybody started appreciating, everybody started using these anti-bullying policies effectively. But slowly, over a period of time, what happened? Students started abusing these policies. Like sir just told us, when a teacher started giving a constructive feedback, let's say a student submitted an assignment. So a teacher started giving constructive feedback, but the student did not like it. So he said, the teacher is bullying me. So he complained that as an issue as well. అంటే వెరీ సింపుల్. మిమ్మల్ని చదువుకోండ్రా అని చెప్తే మీరు వెళ్ళి కోర్టులో కేసు పెట్టారనమాట. అదే ప్రాబ్లం. ఏంటి ప్రాబ్లం? చదువుకోండ్రా అని టీచర్ వచ్చేసి, తల్లిదండ్రులు వచ్చేసి మీ పక్కన కూర్చొని చదువుకోండ్రా డబ్బులు కడుతున్నాం కదా అంటే మీరు ఏం చేశారు? చదువుకోకుండా వెళ్ళేసి కోర్టుకి, లాయర్ దగ్గరికి, ప్రిన్సిపల్ మేడం దగ్గరికి వెళ్ళేసి వీడు నన్ను ఏడిపిస్తున్నాడు, వీడు నన్ను ఏడిపిస్తుందని కేసు పెట్టారనమాట. అర్థమైందా? అంటే ఒక పిల్లాడిని కాపాడుకోవడం కోసం యాంటీ ర్యాగింగ్, యాంటీ బుల్లియింగ్ అన్న ఒక రూల్ని తీసుకొని వస్తే అది దానికి ఉపయోగించకుండా దేనికి ఉపయోగిస్తున్నాం మనం? మన వెర్రితనానికి ఉపయోగిస్తున్నాం. నాకేంటి వీడు చేసేదేంటి, నాకేంటి ఈవిడి చెప్పేదేంటి, గూగుల్లో నాకు తెలియదా, గూగుల్లో కొడితే a+b² తెలీదా, వీడొచ్చి నాకు చెప్పాలా a+b² అని అహంకారంతో టీచర్ల మీదే కంప్లైంట్ చేసేంత స్థాయికి మనం ఎదిగాం. అర్థమైందా? అది ప్రాబ్లం. So a movement that started for the benefit of students, or rather the movement which started with good intentions, what has it turned into eventually? A conflict, a confusion, a chaos. అదే ఒక పెద్ద సమస్య తీర్చడానికి వచ్చింది, అదే సమస్య కూర్చుంది. So now I'm going to talk about something similar. So Oakism, sir ఇందాక చెప్పారు కదా. So Oakism is one such movement. So అది కూడా in the beginning it started as a cultural movement. So against racial discrimination. మీరు అందరు విన్నారా? What is racial discrimination? అంటే ఒక కాస్ట్ ఆర్ ఒక రేస్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇంకొకరిని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం, తక్కువ చేసి చూడడం. That is called racial discrimination. So this Oakism, it has started as a fight against racial discrimination. Initially it was originated in United States of America. So మీరందరూ ఒక 1-2 years బ్యాక్ న్యూస్ పేపర్స్ లో, టీవీ ఛానల్స్ లో వినే ఉంటారు, బ్లాక్ లైవ్స్ మ్యాటర్. ఈ పదం విన్నారా? సో అక్కడ ఏంటంటే, సో ద బ్లాక్ పీపుల్ ఓవర్ దేర్, దే వర్ మైనారిటీస్ ఇన్ ద బిగినింగ్. సో వాళ్ళకి దే డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ రైట్. సో అందుకని దే స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్ ఫర్ జస్టిస్. సో అలా స్టార్ట్ అయింది ఈ ఓకిజం అనేది అనమాట. సో సూన్ ఏమైందంటే, పీపుల్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ దిస్ మూమెంట్ not just for racial discrimination, but they have started using every issue, they have started looking at every issue through the same lens. Prati issue ni kuda through the same lens. For example, rich people are suppressing poor people, well educated people are suppressing uneducated people, tall people are suppressing short people. Is it even making sense? See, tomorrow if you keep quiet, they will start telling you your parents are suppressing you. Tomorrow if you keep quiet, they will start telling you your neighbor is suppressing you. Tomorrow they will tell you you are suppressing yourself. It is not about who is suppressing whom. పచ్చకామర్ల వాడికి లోకమంతా పచ్చగా కనిపిస్తుందని ఎందుకంటారనంటే, ఇప్పుడు
మిగతా దేశాలన్నీ సప్రెషన్తో ఒకరిని డివైడ్ అండ్ రూల్తో ఫామ్ అయిన దేశాలు. మన దేశం అలా ఫామ్ అవ్వలేదు, ఎప్పుడు అలాంటి పనులు చేయలేదు. వాడు ఎప్పుడూ అలా బతికాడు కాబట్టి ఎవడో వాడిని వచ్చి అప్రెస్ చేసేస్తాడు, ఎవడో వాడిని వచ్చి డామినేట్ చేసేస్తాడు, వాడికి ఏదో అన్యాయం చేసేస్తాడు అన్న ఒక అభద్రతా భావం, ఇన్సెక్యూరిటీతో వాళ్ళు బతుకుతూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎవడన్నా వెళ్ళి ఇది మంచిది, ఇది ధర్మము, ఇది నువ్వు చెయ్యాలి, తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించాలి, గురువుని ఆచార్య దేవోభవ అని చెప్పామంటే అమ్మో వాళ్ళని ఒప్పుకుంటే వాళ్ళు మనం తొక్కేస్తే అన్న ఇన్సెక్యూరిటీస్లో ఉంటారు. అది మన మీద రుద్దుతున్నారు. చూస్తున్నారా లేదా? So, like sir was just telling, so when there is an issue, we have to deal with it case by case. Antegani we cannot generalize everything into a common bucket. Ante avuna kada? So, what did these people start doing? So, they have separated people. They have started categorizing people into two groups. One is oppressed, the other one is oppressive. Ante okaru anagadokkutunnaru, inkokaru anagadakkabadutunnaru. So, one is victim, the other one is victimizing the other one. So, this is not fair, kada? So, just like the classroom example, this unchecked wokeism, ilage వదిలేస్తే it will lead to unintended consequences. చాలా wrong consequences, bad consequences వస్తాయి అన్నమాట. So just take an example. A knife, when it is in the hands of a doctor, it will save lives. Ade if it's in the hands of a criminal, it will kill them, it will take the life, right? Same with a good leader, a politician, a administrative officer, when he uses the government policies for the benefit of people. Ade if there is a corrupt officer, he will use it for his own benefit. So it's very important to have the right balance, nuance in creating a positive change. Oka positive change kavalante you need to balance things. Avuna? So unfortunately, these woke people, they do not have this balanced approach. So that's forcing us to believe that all the ancient traditions and practices are outdated. Our parents are ignorant. Our education is useless. So they are forcing us to believe this. So should we believe in them? So we are seeing the same trend in India too. Ella? So a while ago, I have seen in the news that a small town girl, so she shared a post regarding the holy celebrations creating harmful impact on the environment. Ila an innocent girl has shared a post on Instagram. So this post went viral. Manaku telusu kada, edaina okati vaste WhatsApp lo forward share like subscribe idega manam chestuntamu. ఎవరు చేసేది వైరల్? ఎవరు? మనమే. ఎవడన్నా వచ్చేసి దీపావళికి టపాసులు కాల్చకండి అంటే అబ్బో వాడు జీసస్ క్రైస్ట్, రామచంద్రుడు, బుద్ధుడు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుకునేసి అవును టపాసులు కాల్చడం తప్పు, హోలీకి రంగులు పూసుకుంటుంటే అవును రంగులు పూసుకోవడం తప్పు, ఇంట్లో దీపం వెలిగిస్తే దీపమా పత్తి వేస్ట్, అగరబత్తి వేస్ట్, అగ్గిపుల్ల వేస్ట్, మరి వీడెళ్ళి తాగి తందనాలు ఆడుతున్న డబ్బులు వేస్ట్ కాదా? ఆ ప్రశ్న ఎప్పుడన్నా వేసారా మీరు? దీపావళి చేసుకోవద్దంటే అవునంటున్నాము, హోలీ చేసుకోవద్దంటే అవునంటున్నాము, దసరా చేసుకోవద్దంటే అవునంటున్నాము, కానీ వెరిగి తెల్లి తందనాలు ఆడుతూ పబ్బుల్లో క్లబ్బుల్లో తిరగనంటే బాగుందండి అని అంటున్నాము. ఇదేనా మంచి? అలానా ప్రశ్నించుకోవాల్సింది? ఏం ప్రశ్న వేయాలి మనం? ఏం క్వశ్చన్ వేయాలి మనం? So what is the right question here? So if someone says these festivals and traditions are outdated annappudu, or these are creating an environment impact annappudu, should we completely abandon or stop celebrating the festivals, or find alternative solutions like how to make these festivals more eco-friendly? So what is the right question? How to make these festivals eco-friendly, right? మీ ఇంటికి వచ్చేసి మీ నాన్న చెప్పే మాట వినొద్దు, మీ అమ్మ చెప్పే మాట వినొద్దు ఎవడన్నా చెప్తే ఒప్పుకుంటామా? ఒప్పుకోవాలా? నువ్వు ఇంట్లో పూజ చేసుకుంటుంటే వద్దు పూజ చేయొద్దంటే ఒప్పుకోవాలా? నువ్వు ఇంట్లో నీ బట్టలు వేసుకుంటుంటే నీ బట్టలు అలా వేసుకోవద్దు ఇలా వేసుకో అని చెప్తే ఒప్పుకుంటారా? మరి అవన్నీ ఒప్పుకొని మీరు పండగలు చేసుకోవద్దంటే ఎలా ఒప్పుకుంటున్నారు? మీ ధర్మాన్ని పాటించొద్దంటే ఎలా ఒప్పుకుంటున్నారు?
అంటే మీ బట్టల మీద, మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ మీద మీకున్న శ్రద్ధ ధర్మం మీద, దేశం మీద లేదా? ఉండాలా లేదా? Yeah. So these people who are questioning our traditions, they don't have the guts or the courage to question other communities, to stop celebrating their festivals or to follow their traditions, to not follow their traditions. Avuna kada? They don't question other communities. They only question us in the name of secularism. Because we are universally tolerant and acceptable. అన్నిటినీ భరిస్తాం కాబట్టి. ఎందుకు? ఒకప్పుడు భరించాం, ఇప్పుడు భరించామంటే మనల్ని తొక్కి పారేస్తున్నారు. అర్థమైందా? సో భరించడం అంటే గుడ్డిగా ఏదో ఒకదాన్ని నమ్మటం కాదు. ఎదుటి వ్యక్తికి ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే, లోపం ఉంటే వాడిని సరిచేసే దాని పేరు భరించటము. అది ఒక యోగ్యత. అంటే ఇట్ ఇస్ ఏ క్వాలిఫికేషన్. ఇట్ ఈస్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ వీక్నెస్. అది మన బలహీనత కాదు. అంగీకరించాలి కదా అని చెప్పేసి ఏది పడితే ఏది, ఎప్పుడు పడితే ఎప్పుడు, ఎవరిని పడితే దాన్ని మనం అంగీకరించామంటే ఏమవుతామంటే మన ఐడెంటిటీని కోల్పోతాం. అర్థమైందా? మీకంటూ ఒక ఇంటి పేరు ఉందా లేదా? మీకంటూ ఒక దేశం ఉందా లేదా? మీకంటూ ఒక ధర్మం ఉందా లేదా? దాన్ని కూడా కోల్పోయేంత అంగీకరించడం ఏంటి? అది అంగీకారం అనరు, చేతగానితనం అంటారు అని గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, వాట్ ఈస్ ద రైట్ క్వశ్చన్? రైట్. ఏంటి ఒక టీచరే మాట్లాడుతున్నారు, స్టూడెంట్స్ అర్థం కావట్లేదా? అంటే మీరు చేస్తున్నామని మీకు అలా కనిపిస్తున్నాయా? చెప్పాలి. ఒక్క టీచరే ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన మీరు ఓకిజం బాధితులు అనుకుంటున్నాను నేను. Yeah. See, unfortunately, what is happening these days in the social media, the wrong questions are being asked so many times, like 1,000 times, to make them feel right. So, wrong question మళ్ళీ wrong narratives మన మీద రుద్దుతుంటే ఏమైపోతుందంటే అదే నిజమేమో, అదే రైట్ ఏమో కాబోలు అని మనం నమ్మే పరిస్థితి వస్తుందన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్, మనుషులు కోతుల్లో నుంచి పుట్టారు, మనుషులు కోతుల్లో నుంచి పుట్టారు, మనుషులు కోతుల్లో నుంచి పుట్టారు అని ఒక 200 సంవత్సరాలు చెప్పారు మనకి. ఇప్పుడు అదే మనం కోతుల్లో నుంచి వచ్చామని ఫిక్స్ అయిపోయామన్నమాట. నా తాత మనిషి, మీ తాత మనిషి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఈ కోతులు? భగవంతుడు సృష్టి చేసినప్పుడు 84 లక్షల జీవరాశులు అన్నింటినీ ఒకేసారి సృష్టించాడు. దాంట్లో కోతులు ఒకటి, కొండముచ్చులు ఒకటి, భల్లూకాలు ఒకటి. రాముడు ఉన్నప్పుడు కోతులు కూడా ఉన్నాయి కదా, మనం ఉన్నప్పుడు కోతులు కనిపిస్తున్నాయి కదా. సడన్గా ఈ కోతులు మనుషులు ఎలా మారాయి అంటే ఈరోజు కోతి మారితే ఈరోజు మనిషి ఎలా మారుతాడు అంటే ఈరోజు ఉన్న కోతులు రేపటి మనుషులా? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే మేడం చెప్పారు కదా, ఒకే అబద్ధాన్ని 100 సార్లు చెప్తే అది నిజమవుతుందని. ఈరోజు మనం కోతుల నుంచి పుట్టామని చెప్పిన మాట కూడా అదే. మనం కోతుల్లో నుంచి పుట్టకపోయినా మనం కోతుల సంతతి అని చెప్పేసి మనలో కూడా కోతులకు ఉన్న చాంచల్యాన్ని అలవాటు చేశారు. అర్థమైందా? కోతుల్లోంచి పుట్టామా? So, when we have a problem, what should we do? We should think of a solution. అవునా? ఆ సొల్యూషన్ ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి ఎ థాట్ఫుల్ డిస్కషన్. అంటే ఇందాక మనం అనుకున్న క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి? సో షుడ్ వి కంప్లీట్లీ స్టాప్ సెలబ్రేటింగ్ ఫెస్టివల్స్ ఆర్ ఫైండ్ వేస్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్? ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అవ్వకూడదు, ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. దట్ షుడ్ బి ద రైట్ సొల్యూషన్. అవునా కాదా? ఓకే. సో చూస్తున్నారు కదా, సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఓకిజం అన్నమాట. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బిగ్ అర్బన్ సిటీస్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, కెనడా, వీటన్నిటి నుంచి టు ద రిమోట్ విలేజెస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆఫ్రికా, ఎవ్రీవేర్ దిస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హోమ్. ఎలా వచ్చింది? హౌ డిడ్ ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్ దేర్ టు హియర్? మనందరి చేతిలో ఒకటి ఉంటుంది. ఏంటది? మొబైల్ ఫోన్, ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్. మీ చేతికి ఎన్ని వేళ్ళు ఉన్నాయనంటే లెక్కబెట్టి చెప్పే పరిస్థితి వచ్చినాం. కానీ మీరు ఏ ఫోన్ వాడుతున్నారంటే చెప్పే పరిస్థితి చాలా తక్కువ చెప్పేస్తాం అనమాట. మీ చేతికి ఎన్ని వేళ్ళు ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 అదా? క్వశ్చన్ కూడా అర్థం చేసుకో. కానీ ఫోన్ ఏదంటే ఆండ్రాయిడ్, శాంసంగ్, ఆ స్థితిలో ఉన్నాం మనం. ఫోన్ ఇంపాక్ట్ అది. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్. సో we have ఈ ఓకిజం షేడ్స్, they are not just here, they are seen right from the Ramayana times as well. మీ అందరికీ శూర్పణఖ తెలుసా?
So who is she? Sister of Ravana. So how is she relevant to wokeism? శూర్పణఖ ఏం చేసింది? రాముడు లక్ష్మణుడు సీత కామ్గా కూర్చోయింటి ఈవిడ వెళ్ళింది మధ్యలోకి. అవసరమా? పిలవని పెళ్ళికి ఎవరైనా వెళ్తారా? ఆవిడ వెళ్ళింది. వెళ్ళిన తర్వాత రామా యు ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ అనింది. అంటే రాముడు ఏమన్నాడు? సారీ యు ఆర్ రిజెక్టెడ్ అన్నాడు. ఏమన్నాడు? అతతో ఆకుండా మై బ్రదర్ ఈ సింగిల్ రెడీ టు మింగిల్ అన్నాడు. ఏమన్నాడు? లక్ష్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది అనమాట. లక్ష్మణుడు ఏమన్నాడు? అయ్యో నేను రాముడి దాసుడిని, నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నావంటే నువ్వు కూడా దాసి అవుతావు, వద్దులేదు నీకు అని అన్నాడు. అన్న వెంటనే శూర్పణఖ ఏమర్థం చేసుకోవాలి? ఇద్దరికీ నేను ఇష్టం లేదు, నా పని నేను చూసుకోవాలనుకోవాలి. అవునా కదా? భోంచేసి వెళ్ళిపోవాలి అంతే తప్ప పెళ్లి కూతుర్ల మేకప్ వేసుకుంటారు ఎవరన్నా? ఫస్ట్కి పిలవని పెళ్ళికి వెళ్ళావు, పిలవని పెళ్ళికి వెళ్ళి పెళ్లి కూతుర్లా తయారవుతావా? రాముడు ఏం చేశాడు? లక్ష్మణుడితో ముక్కు చెవులు గోయించాడు. శూర్పణఖ ఏమర్థం చేసుకుంది? ఓ రాముడికి లక్ష్మణుడికి ఇద్దరికీ నేను ఇష్టమే, పాపం సీత ఉంది కాబట్టి వీళ్ళందరూ నన్ను ఒప్పుకోవట్లేదు కాబట్టి సీతను చంపేస్తాను అనుకుందనమాట. అవునా కదా? ఇలా ఆలోచించింది. ఇలా ఆలోచించి ఏం చేసింది? తనకు కలిగిన కామానికి, తనకు కలిగిన జ్ఞాన లోపానికి సీతను మింగేయాలనుకుంది. ఏం జరిగింది? ముక్కు చెవులు కోశారు. అక్కడితో ఆగిందా? పెళ్లి కూతురులా డ్రెస్ వేసుకుంటే ఏమంటాడు? ఒప్పుకుంటాడా పెళ్లి కూతురు తండ్రి? ఏం చేస్తాడు? పెళ్లి కొడుకు ఒప్పుకుంటాడా? ఫస్ట్ తన్ని తరిమేశాడు. పోయి నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలి కదా, అది చేయలేదు. తను ఏం చేసిందనంటే షీ డిడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ డిస్క్రిమినేషన్. వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్? వివక్ష చూపించింది తను. సీతమ్మ ఏంటి అంత అలా ఉంది, సీతమ్మ పొట్ట చూడు ఎలా ఉందో, సీతమ్మ జుట్టు చూడు ఎలా ఉందో, సీతమ్మ గోర్లు చూడు ఎలా ఉన్నాయో అని రాముడికి చెప్పింది. రాముడు లక్ష్మణుడు ముక్కు చెవులు కోసేటప్పటికి కరుడికి దగ్గరికి, రావణాసుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సీతమ్మ ఎంత అందంగా ఉంటుందో తెలుసా అని చెప్పింది అనమాట. తన స్వార్థం కోసం, మనుషుల మధ్య పుల్లలు పెట్టడం కోసం, గొడవలు పెట్టడం కోసం లేని అప్రెషన్, లేని డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ తనకు లేని డిప్రెషన్ కూడా లోనైపోయింది. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ డిస్క్రిమినేషన్ విచ్ ఈజ్ వోకిజంలో మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఇది లేని చోట డిస్క్రిమినేషన్. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. ఒక నాన్నేమో అరే బాబు నువ్వు 6 నుంచి 9 వరకు చదువుకోరా బాబు రోజు అంటాడనమాట. పక్కన ఇంకో ఫ్రెండ్ ఉంటాడు, హే మీ నాన్న వేస్ట్ రా 6 to 7 చదువుకోమంటాడా? మా నాన్న ప్రతిరోజు 6 to 7 నన్ను సినిమాకి తీసుకెళ్తాడు తెలుసా, మా నాన్న ప్రతిరోజు నాకు మొబైల్ ఇస్తాడు తెలుసా అంటాడు. అలా మాట అన్న వెంటనే వీడికి ఏమైపోద్ది? మా నాన్న ఇదే, మా నాన్న ఇదే, మా నాన్న ఇదే, మా నాన్న ఇదే అని ఫీల్ అవుతాడు. మీరు ఎంతమంది చేస్తున్నారు అలాగా? వాడు చూడు చేయెత్తేస్తున్నాడు, వెరీ గుడ్ రా నువ్వు, ఐ లైక్ యూ. ఎవడు చేయట్లేదన్న దానికి చేయెత్తావా, ఎవడు చేస్తున్నదానికి చేయెత్తావా నువ్వు? వెరీ గుడ్. So, right from the age of Ramayana up until now, we have seen many characters who are actually endorsing this wokeism without unknowingly. వాళ్ళకి తెలియదు అలా చేస్తున్నామని, but they are unknowingly being woke. So, it's not just seen in Ramayana. మన మూవీస్ కూడా చూస్తే in the name of liberalism or freedom, they are promoting this extreme wokeism. And social media lo of late, have you heard of the name Twitter mobs? విన్నారా? ట్విట్టర్ మాబ్స్, క్యాన్సల్ కల్చర్స్ అంటే తెలుసా మీకు? ట్విట్టర్ మాబ్ అంటే ఏం లేదు, పేటిఎం బ్యాచ్లు. ట్విట్టర్ మాబు, క్యాన్సల్ కల్చర్లు అంటే ఏంటనంటే ఒకటి వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దసరా జరుపుకోవడం వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు అనమాట. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకు ఒక కమ్యూనిటీ గ్రూప్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ గ్రూప్లో మెసేజ్ చేస్తారు, అందరూ నేను ఒక పోస్ట్ చేయబోతున్నాను, మీరు అందరూ దానికి సపోర్ట్ చేసేయండి అని. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, స్లోగా ఆర్గానిక్గా నో 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 చేసుకోకూడదు చేసుకోకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారనమాట. మనకి 1 million వ్యూస్, 1 million రీపోస్ట్లు, 1 million రీట్వీట్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట. వచ్చిన వెంటనే మనకి ఏమైపోద్ది, అమ్మని 1 million పీపుల్ చేసుకోవట్లేదు, మనం చేసుకుంటే ఏమనుకుంటారో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు. నిజానికి చెప్పాలంటే ఈ ట్విట్టర్లో రీట్వీట్ చేసిన వాళ్ళు ఒకడు కూడా గ్రౌండ్కి వచ్చి పనిచేయడం అనమాట. రేపు మీ ఇంటికి ఓ చిన్న నిప్పంటుకునేసి నీళ్ళు, ఒక చెంబు నీళ్ళు ఇవ్వరా అంటే వాడు రాడు, వాడు ట్వీట్ చేస్తాడనమాట, దిస్ గైస్ హోమ్ ఈస్ అండర్ ఫైర్ ప్లీజ్ గో అండ్ హెల్ప్ అని.
అలాంటోడు మీకు కావాలా, లేకపోతే మీ ఇంటికి వచ్చి చెమ్ము నీళ్ళు వేసి నిప్పును కాపాడేవాడు కావాలా? ట్విట్టర్ మాబ్స్ అండ్ క్యాన్సల్ కల్చర్ అంటే ఇది. వాళ్ళకి నచ్చంది తీసేయాలి, వాళ్ళకి నచ్చింది ప్రమోట్ చేయాలి. ఇది అవసరమా మనకి? అందుకే ట్వీట్ చేసేటప్పుడు ఆలోచించి ట్వీట్ చేయండి, ప్రీ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఆలోచించి పోస్ట్ చేయండి, ఫార్వర్డ్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ ఏంటి, అది నీ దేశానికి, ధర్మానికి, నీ కుటుంబానికి, నీ ఉనికికి ఎలాంటి హాని కలిగిస్తుందో తెలుసుకొని చేయండి. ఫోన్ ఉంది కదా అలా ఇలా ఇలా చేయి తిప్పడమే అనుకున్నామంటే ఆ చేయి లేకుండా పోయే పరిస్థితి వస్తుంది మనకి ఈరోజు. అర్థమైందా? యా. సో this wokeism is impacting our education, our academic departments, and especially our culture. So ఎవరైతే మన ancient wisdom ని, మన scriptures ని చదువుతారో, so we are all considered regressive people అన్నమాట. So the opposing team is called progressive. So there is nothing wrong in adopting good things from other cultures. Kani it should not be as a imposition. So what is the difference between inspiration and imposition? Inspiration ante enti, imposition ante enti? ఇంపోజిషన్ అంటే మేము హోంవర్క్ రాయకపోతే మా మేడం ఇచ్చి రాసేది ఇంపోజిషన్, అదేనా? ఇంపోజిషన్ అంటే ఏంటి? హోంవర్క్ 10 సార్లు రాయించడం. ఇంపోజిషన్ అంటే ఏదైతే ఫోర్స్గా మన మీద రుద్దుతారో అది ఇంపోజిషన్. ఇన్స్పిరేషన్ అంటే లోపల నుంచి బయటికి తన్నుకొని వస్తుంది చూసారా, అది వామిటింగ్ కాదు. అర్థమైందా? లోపల నుంచి మనంతకు మనకు చేయాలనిపించేది ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట. సో మిమ్మల్ని ఎవడో ఒకడు ఫోర్స్ చేసి చేయాలనుకుంటున్నారా, లేకపోతే మీ అంతకు మీరు ఇన్స్పైర్ చేయాలనుకుంటున్నారా? వెరీ స్మార్ట్ పీపుల్. సో Rama is a true inspiration for us. అవునా కాదా? So he inspired us through his words, through his actions, through his life, through his avatara. అవునా? So Rama is a inspiration. So మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి, you want to be inspired or imposed? Inspired. So అబ్బా చాలాసేపు చెప్పేశారు మేడం. ఇప్పుడు ఏంటైతే ఓకిజం ఉంది, మాకేం లేదు కదా, మేమేం సఫర్ అవ్వట్లేదు కదా. Why are you talking about it today? Who is suffering it? So who is suffering? ఎవరు సఫర్ అవుతున్నారు? కిడ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ అంటే ఎవరో వేరే దేశంలో వాళ్ళ? మీరు, నేను, మనందరం, మన సొసైటీ, మన కంట్రీ, ద ఎంటైర్ గ్లోబ్. యాక్చువల్లీ ఈ సమస్య కరోనా కంటే పెద్దది. జస్ట్ దట్ మనకు తెలియట్లేదు. కరోనా వచ్చినప్పుడు మనం ఇంపాక్ట్ అయ్యాం డైరెక్ట్గా కాబట్టి తెలుస్తుంది. ఇది ఇంకా మనకి డైరెక్ట్గా కనిపించట్లేదు. It has already creeped into each and every nook and corner of this world. కరోనాకు వ్యాక్సిన్ ఉంది, దీనికి వ్యాక్సిన్ లేదు. Exactly. లాస్ట్లో ఒక వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్నామో చెప్తాం మేము మీకు. Yes. So ఎలా అయిపోయిందంటే, if a parent gives advice to eat good food or be disciplined or బాగా చదువుకోండి, be progressive in your profession, we call them oppressive. If a husband or a wife asks his partner, be responsible, we call them pushy. Or if a boss insists you, ante be dutiful, be accountable, and chepte he is also oppressive. If a teacher asks students to work hard, to progress in their career, then he or she is also called oppressive. Ila okatenti. లాస్ట్ మంత్ పేపర్లో ఒక కటింగ్ వచ్చింది, మీరు చూసారో లేదో చదవండి. ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ డైవర్స్ తీసుకున్నారు. దేనికి డైవర్స్ తీసుకున్నారనంటే, భార్య తను వేసుకున్న బట్టలు బాగుంది అని భర్త రోజు చెప్పట్లేదంట. తను వేసుకున్న డ్రెస్ సరిగ్గా ఉందని భర్త చెప్పట్లేదని చెప్పి షీ గాట్ అఫెండెడ్. సో నా భర్త నన్ను అప్రిషియేట్ చేయట్లేదని చెప్పి డైవర్స్ తీసుకున్నారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ యునో, ఎవడో సఫర్ అవ్వట్లేదు, నువ్వు, నేను, మన కుటుంబాలు, ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది ఇది ఓకిజం అన్నది. ఈ ఓకిజం అన్నది కొత్తగా వచ్చింది. ఇంతకుముందు నాన్నగారు వచ్చారనంటే, నాన్నగారు ముందు నిలబడాలంటే భయపడేవాడు. తండ్రి అలానే బతికేవాడు, కొడుకు అలా బతికేవాడు. గురువు గారు నిలబడ్డారంటే గురువు గారి దగ్గర అమ్మ అని చెప్పి చేతులు కట్టుకొని నిలబడేవారు. ఈరోజు గురువు ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు క్లాసుల్లో, పిల్లలు కూడా ఫోన్లు మాట్లాడుతున్నారు క్లాసుల్లో. ప్రతి ఒక్కరం ఓకిజం ద్వారా సఫర్ అవుతున్నాం. ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఎవరిదో ప్రాబ్లం కాదు, మనందరి ప్రాబ్లం ఇది. ఇది మనం గుర్తించకపోతే పక్కనోడు వచ్చేసి ఇంకా చేస్తాడు. అందుకు మీతో ఈ విషయం గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాం. So, if we start calling everyone as oppressive, అందరికి దూరంగా ఐసోలేటెడ్గా బతికేద్దామా? అందరూ మనల్ని అప్రెస్ చేస్తున్నారు, అందరూ మనం సప్రెస్ చేస్తున్నారు. సో షుడ్ వి లీవ్ ఎవ్రీబడి? షుడ్ వి రిజెక్ట్ ఎవ్రీబడి?
మన ఫ్రెండ్స్ వద్దు, ఫ్యామిలీ వద్దు, టీచర్స్ వద్దు, వర్క్ ప్లేస్ వద్దు, ఎవ్వరు వద్దు. సో షుడ్ వి లివ్ segregated, isolated like an orphan? So మన ప్రపంచంలో ఆల్రెడీ we have lot of orphans, అవునా? When this entire globe is trying to save orphans, orphanages పెట్టి సంక్షేమ పథకాలు పెట్టి ఆర్ఫన్స్ అందరినీ సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే, do you want more of these pseudo orphans? ఇలా ఈ అబద్ధపు ఆర్ఫన్స్ కూడా మనకు కావాలా? We are calling them as oak orphans. ఏమంటున్నాం? వీళ్ళు నిజమైన ఆర్ఫన్స్ కాదు, వీళ్ళు నిజమైన అనాథలు కాదు. నిజమైన అనాథలకు మనం సహాయం చేయాలి, సేవ చేసుకోవాలి, వాళ్ళని ఏదో రకంగా ఉద్ధరించాలి. కానీ అన్నీ ఉండి కూడా అనాథల్లా బతకాలని కోరుకున్న వాళ్ళకి మనం ఏం చేస్తాం కనుక? అందుకే వీళ్ళని ఏమంటున్నాం? సూడో ఆర్ఫన్స్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఓక్ ఆర్ఫన్స్, WOKE. WOKE అంటే ఏంటి? ఓక్ అంటే ఏంటి? అప్పుడే నిద్ర లేచాడు. ఏంటిది? అప్పటిదాకా నిద్రపోయి ఉంటాడు అనమాట. సడన్గా నిద్ర లేచేసి అది ఇదే మళ్ళీ పడుకుని పోతాడు. సో అప్పుడప్పుడు నిద్ర లేచే ఆర్ఫన్స్ మనకు అవసరమా? సమాజానికి కొత్త సమస్యలు అవసరం లేదు, పాత సమస్యలు తీర్చుకుంటే చాలు. కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ వాట్ అవర్ సనాతన ధర్మ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అస్. మనకి హ్యాస్ స్టార్ట్ అస్. సో మనకి అందరి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోమని టీచ్ చేయలేదు మన పెద్దలు. మనకి ఏమని చెప్పారు? టు యాక్సెప్ట్ ఎవ్రీబడి, టు live with everybody, community living, harmonious living. This is what our dharma has taught us. So this dharma is a culture, this dharma has produced a culture of sustainable living, deep relationships, unity in diversity, global citizenship. Meerandaru vinnara? Vishwa Manava Kalyanam, right? India being world's guru, right? Because we always craved for universal well-being. అందరూ బాగుండాలి, అందరితో పాటు మనం ఉండాలి, అంతేగాని అందరికి దూరంగా పరిగెట్టాలి అని ఎప్పుడు కోరుకోలేదు ఇండియన్స్, రైట్? సో రామాయణ, the soul and spirit of Sanatana Dharma, it serves as a guiding light for all of us, especially for the people who is suffering with the darkness of this extreme wokeism. సో ఇప్పుడు అసలైన క్వశ్చన్. సో ఇప్పటి వరకు సమస్య ఏంటో విన్నారు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్? ఓకిజం. నౌ వాట్ డూ యూ థింక్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? ఇప్పటి వరకు నిన్న ఇవాళ బాగా విన్నారు కదా, పొద్దున్న నుంచి ఏం విన్నారు? మీరేమనుకుంటున్నారు సొల్యూషన్ ఓకిజంకి? మీరేమనుకుంటున్నారు? ఎవడన్నా తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించొద్దు అని అంటే ఆ మాటకి సొల్యూషన్ ఏంటి? మీరు వాళ్ళని వెళ్ళి లాగి చెంపకాయ కొట్టనవసరం లేదు, మీ తల్లిదండ్రులు మీరు పాటిస్తే చాలు. అవునా కదా? అవునా కదా? మీ గురువుగారు తక్కువ అని అంటే వాడితో గొడవ పడనక్కర్లేదు, మీరు ఏం చేయగలిగితే చాలు, కనీసం గురువును గౌరవించి ఆయన చెప్పిన మాటలను ఆచరిస్తే చాలు. సో ఏంటి? ఆచరణ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. ఎటువంటి ఆచరణ మేడం చెప్తారు. సో మీ అమ్మగారు వచ్చి మిమ్మల్ని మంచి ఫుడ్ తినమని చెప్పారు. అరే మా అమ్మ ఏంటి, వాట్ ఈస్ షీ ట్రైయింగ్ టు టెల్ మీ అని, విల్ యూ కాల్ హర్ అప్రెసివ్ ఆర్ అరే వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ ఇట్ అని అర్థం చేసుకుంటారా? అసలు ఏ కాంటెక్స్లో చెప్తుంది, వాట్ ఈస్ హర్ ట్రూ ఇంటెన్షన్, అందులో నా కోసం, నా బాగు కోసం ఏదైనా చెప్తోందా అని అర్థం చేసుకుంటారా? లేకపోతే అమ్మని తిడతారా? సో రాముడు చేసింది కూడా అదే కదా. కైకేయి ఆయనకి ఏమని చెప్పింది? 14 ఏళ్ళు వనవాసంకి వెళ్ళమని చెప్పింది. సో ద కైకేయి ఇన్సిస్టెడ్ దట్ రామ గో టు ఎగ్జైల్ ఫర్ 14 years. సో డిడ్ రామ సే, who are you to tell me to go to the forest? If you have an issue with Dasaratha, go deal with him. I am the true heir of this kingdom. I am the king to be. So let me imprison my father and mothers and let me be the king of this kingdom, like this oak people are doing right now. Ila anukunnara? Lekapothe what is the context? What is the issue? How should I understand it? How should I support my father? How should I stand by the promise made by my father? Is this how he thought? Second one, right? So Rama, whatever decision he took in his life,
All his choices in life, they are grounded in reason, empathy, compassion. So it's always important to have a balanced decision making. It's important to understand the importance of balance and nuance in life. This is how you deal with extreme wokeism. Okay? And let's understand more examples from Ramayana. Mirandaru, have you heard of Vali? Who is Vali? Brother of Sugriva. So, Vali on his deathbed, Valini Ramudu varu champinappudu, on his deathbed, he asked Rama so many questions. Hey Rama, why did you kill me? What is the reason behind it? Nenem tappu chesanu? What wrong did I commit? What crime did I commit? Nee tarapuna em tappu chesanu? And why did you support Sugriva? So ila oka series of questions anni adigadu annamata. Ramudu simple ga, hey, why should I answer you ani kotti parayaledu. He very patiently he addressed each and every concern and question of Vali very patiently. And Vali mottam he anta Ramudu cheppindi anta vini, he was convinced with the answers given by Rama. And he himself realized his mistake, apologized, and even advised his brother Sugriva and son Angada that you follow the path of Dharma shown by Rama. He is the leader, serve him. అని చెప్పి మరి చనిపోయాడు అన్నమాట. సో మరి వాళ్ళని మార్చాడా రాముడు? ఎలా? How did he change? By actively listening, by having a compassionate dialogue with him. The same thing is seen in the episode of Vibhishana as well. Vibhishanudu, when he abandoned his brother and came to join Rama and Sugriva's team, initially Sugriva and his ministers, they did not accept him. Ramudiki chepparu, "Oddu, it is a conspiracy. Let's not మనం నమ్మకూడదు విభీషణుడిని, there is something behind it" అని చెప్పి ఏదో అజెండాతో వచ్చాడు విభీషణుడు అని. కానీ రాముడు what did he say? No. అందరి మాటలు విన్నాడు. He understood all the perspectives of all the ministers and Sugriva and Hanuma, andardi vini. Then he said, he convinced them all, and he also said, Sakrudeva prapannaya tavasmi iti cha yachate abhayam sarva bhutebhyo dadamyetad vratam mama. అంటే నా కోసము, నా హెల్ప్ కోసం వచ్చిన వాడు ఎనిమి అయినా సరే, ఎదివా రావణ స్వయం, రావణుడే వచ్చినా పర్వాలేదు, నాకు నా హెల్ప్ అడిగి నా హెల్ప్ కోరి వచ్చిన వాడికి నేను తప్పకుండా హెల్ప్ చేస్తాను, అది నా వ్రతము. సో ఐఎమ్ కమిటెడ్ టు హిమ్, ఐఎమ్ కమిటెడ్ టు హెల్ప్ హిమ్. దిస్ ఇస్ వాట్ రామా సెడ్. అంతేగాని వాడు ఎనిమి కాబట్టి నేను హెల్ప్ చేయను ఇలా చెప్పలేదు రాముడు. అండ్ రాముడు ఈ ఇన్స్టెన్సే కాదు, there are many instances where Rama followed the advice of his younger brother Lakshmana. లక్ష్మణుడు చాలా సందర్భాల్లో రాముడికి అడ్వైస్ ఇచ్చాడు. నువ్వేంట్రా నాకు చెప్పేది, నువ్వు చిన్నోడిలాగుండు అని కొట్టిపారేయలేదు. సో he accepted, he was open for feedback. ఇందాక మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం కదా. స్టూడెంట్ టీచర్ ఇస్తున్న ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడానికి రెడీగా లేడు. కానీ అన్న ఇక్కడ రాముడు, అతనికి ధర్మం అంతా తెలుసు, అయినా కూడా he was open for criticism, he was open for feedback. ఇది కదా మనం నేర్చుకోవాల్సింది. అండ్ రామ వాజ్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ లక్ష్మణుడు ఒక్కడే కాదు, అది సుగ్రీవుడైనా, మినిస్టర్స్ ఆఫ్ దశరథ, జాబాలి అయినా, హనుమ అయినా, సీతమ్మ అయినా, సేజస్ అయినా, జటాయు అయినా, శబరి అయినా, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వెదర్ దట్ పర్సన్ బిలాంగ్స్ టు యువర్ ఈక్వల్ స్టేటస్ ఆర్ నాట్. ఆ సజెషన్ కావచ్చు, ఎవరి నుంచి వచ్చినా కూడా he was open. He promoted harmonious living, community living, and social responsibility in all the people. So how did Rama, అంటే where did Rama get all this from? రాముడికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇదంతా, ఈ విఘ్నత అంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? What do you think? గురువుల నుంచి, అంటే త్రూ ఎడ్యుకేషన్, రైట్? సో ఎడ్యుకేషన్ లీడ్స్ టు, what does education leads to? వినయం. సో ఎడ్యుకేషన్ మనకేమిస్తుంది?
జ్ఞానాన్ని, నాలెడ్జ్ ఇస్తుంది. సో నాలెడ్జ్ లీడ్స్ టు విజ్డమ్, విజ్డమ్ లీడ్స్ టు వివేక, అండ్ వివేక లీడ్స్ టు విచక్షణ. విచక్షణ అంటే ఏంటి? అదేదో కష్టమైన పదం కదా. ఇంట్రోస్పెక్షన్, అబిలిటీ టు డిఫరెన్షియేట్ ద గుడ్ ఫ్రమ్ బ్యాడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఫ్రమ్ గుడ్ అండ్ రాంగ్ ఫ్రమ్ రైట్. ఏది తప్పు ఏది సరైంది అని తెలుసుకోగలిగిన విచక్షణ, ద అబిలిటీ, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎడ్యుకేషన్ గివ్స్ యూ. సో educate yourself and others around you about these social issues, make them understand, help them understand. So not just this, there are lot many characters in Ramayana. Manakandariki Shatrugna ante evaro telusa? Yeah, the youngest brother of among the 4 brothers, right? So Shatrughnudiki evaraina cheppara Bharatudiతో ఉండమని చెప్పి? No, right? నేనైతే చెప్పలేదు. సో నో వన్ ఆస్క్డ్ శత్రుఘ్న టు సర్వ్ భరత. అంటే మనం రామాయణం చూసుకుంటే భరతుడు రాజు కూడా కాదు. సో రాజుతో అన్న ఉంటే ఏమైనా వస్తుంది. యాక్చువల్లీ హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్స్ కదా. సో అతను హే దశరథ సపరేట్ ద కింగ్డమ్ ఇంటూ 4, సో ఐ విల్ జస్ట్ రూల్ మై ఓన్ కింగ్డమ్ అలా ఏం చెప్పలేదు. సో హీ వాజ్ సర్వింగ్ ద అపాయింటీ ఆఫ్ అ కింగ్. అంటే ఇక్కడ భరతుడు హీ ఈస్ నాట్ ద డైరెక్ట్ కింగ్, రైట్? So he was ready to serve Bharata. And Vashishtudu, Vishwamithrudu, వీళ్ళందరూ they were ready to, they actually sacrificed the years of penance. వాళ్ళు సంవత్సరాల తరబడి చేసిన కఠోర తపస్సుని జస్ట్ తృణప్రాయంగా చాలా ఈజీగా రాముడి కోసం సాక్రిఫైస్ చేశారు. No one asked them to do it. And సీతమ్మ వారిని కూడా no one asked to follow Rama. So being loyal to somebody doesn't mean that you are being a slave to somebody, right? All these examples are trying to teach us. అది లక్ష్మణుని తీసుకున్నా, భరతుడిని తీసుకున్నా, శత్రుఘ్నుని తీసుకున్నా, సీతని తీసుకున్నా, హనుమంతుని తీసుకున్నా, సుగ్రీవుని తీసుకున్నా, జటాయుని తీసుకున్నా, ఎనీ క్యారెక్టర్ ఇన్ రామాయణ యూ టేక్, అవి మనకు నేర్పించేది ఏంటంటే త్యాగము. ఏంటది? ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ లీడర్ you should learn the spirit of sacrifice. నువ్వు త్యాగం చేయలేని రోజు నువ్వు జీవితంలో ఏది సాధించలేవు. ఈ వోకిజం పీపుల్కి త్యాగం చేయడం అంటే భయం. వాళ్ళ కంఫర్ట్ జోన్లోంచి బయటికి రావాలంటే భయం. వాళ్ళు ఇంకొకరి మాట వినాలి, వాళ్ళు అనుకున్న పర్స్పెక్టివ్ని వదిలేసి ఇంకొక పర్స్పెక్టివ్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే భయం. ఎవడు త్యాగం చేయలేడు. నేను కోల్పోయేది ఏం లేదు, నాకు ఉండాల్సిందంతా ఎప్పుడో ఉంది అని అనుకున్నవాడు ఏదైనా త్యాగం చేయగలుగుతాడు, అవునా కదా? నేను ఇది వదిలేస్తే నా ఉనికికే ప్రమాదం అని భయపడేవాడే త్యాగం చేయలేడు. వాళ్ళెప్పుడూ భోగము అంటే ఎంజాయ్మెంట్, కంఫర్ట్ జోన్ అన్న దాని చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటారు. అందుకే వోకిజానికి సొల్యూషన్ స్పిరిట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్. దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ టీచింగ్ దాట్. Yeah, so you being loyal to somebody doesn't mean you are a slave, right? At the same time, if you are following your ancient scriptures and traditions, it doesn't mean you are ignorant. So we should embrace the contributions of our ancient scriptures, our ancient wisdom, and at the same time follow the advancements in science and technology. So rendu kuda they should go hand in hand. Yeah. So what I'm trying to say is, remember friends, so in a society where every voice is loud, we must ensure that the right voice is heard. Otherwise everything is a noise, it's not music. In the social media we are seeing lot of narratives. It's only noise. ప్రతి ఒక్కడు ఏదో పోస్ట్ పెడుతున్నాడు, ఏది రైటో తెలియదు, ఏది రాంగో తెలియదు. సో ఇట్స్ ఆల్ నాయిస్ అరౌండ్. మీకు మ్యూజిక్ కావాలా, నాయిస్ కావాలా? దెన్ వాట్ డూ యూ డూ? ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మ్యూజిక్కి నాయిస్ తేడా తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? మ్యూజిక్కి నాయిస్కి తేడా తెలుసా? సో మ్యూజిక్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ సూతింగ్, లిబరేటింగ్ అండ్ హెల్తీ ఫర్ అస్. Noise is something confusing. Noise is something which is destructive. Yes or no?
Yeah. So, let us all strive for a future where progress is not merely a number or a metric, but a mindful journey. So we should not just measure progress in terms of numbers. We should understand it as a journey that celebrates our diversity, yet unites us in our search for a better world. A world where tradition and innovation converge, giving rise for a better and brighter and more sustainable tomorrow. So remember, friends, we are in a war field. We are in a war field, a battlefield. A silent war is being waged upon us. Actually, మన మీద డైరెక్ట్ యుద్ధం జరుగుతుంటే మనకు తెలుస్తుంది, కానీ ఇది ఒక సైలెంట్ వార్. we don't even know that we are in this battlefield. So that's the trouble with a silent war, right? So we are in a silent war, and this is being waged by our enemy on our eternal family values, on our social fabric, peace and harmony, in the name of justice, freedom and progress. ఆ పదాలు వినంగానే నిజంగా మనకి జస్టిస్ చేయడానికి వచ్చారేమో, నిజంగా వీళ్ళంతా ప్రోగ్రెసివ్ పీపుల్ ఏమో అనిపిస్తుంది. బట్ దే ఆర్ హియర్ టు బ్రేక్ అస్. So in this war, the enemy is seeking us to isolate, disconnect and divide a man from his community, where roots of belonging reside, a man from his family, where love and laughter entwine, a man from himself, where purpose and passion align. Devastatingly, they seek to break ties of a man from humanity, where compassion and kindness lie. So, we are all left as alone. So, we are being lost and directionless in this world. So, should we let this happen? So, ila andaru manalni anadhallaga, directionless ga, confused ga chestunte, should we let this happen? Then what should we do? We must rise, unite and stand as one. For in our shared humanity, our true strength is one. Let us reclaim our bonds, our love, our light, and shine so brightly that the darkness takes a flight and runs away. We, the guardians of our humanity, the defenders of our hearts, our homes, our community. Don't you think we owe our community and society this? Let us stand strong. Let us stand strong and stand tall and never let the forces of division conquer us. Now allow me to expose you to the profound truth, the solution to our deepest challenges. So the solution to our deepest challenges lies in the timeless wisdom of dharma. We must sensitize our society, our communities, and most importantly, our children to the universal principles of dharma. Why? Because in today's world, separation, isolation, and confusion, this has become $1 million industry. So people are being paid to confuse us, to separate us, to isolate us from each other. So, ఇవాళ పొద్దున I think ఒక అమ్మాయి చెప్పింది. So, there are vested strategies of divide and rule, divide and sell to divide. These strategies are being employed everywhere in the world's history, in the global politics, and in the world economics, and surprisingly, in everyone's family. అక్కడెక్కడో జరిగిపోతుందని అనుకోకూడదు. It's happening in everyone's family and in everyone's personal lives too. Now it is our choice. Should we fall victims to this divisive wokeism? No. అంటే సైలెంట్ గా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎస్ అనుకుంటున్నారా? Louder. By embracing dharma, we can break free from these destructive patterns
and cultivate a culture of unity, empathy and understanding. Let us join hands to revive wisdom of dharma and create a bright and more harmonious future, not just for us, but for our children, for our future generations and for our world, for a better world. Yatho dharmaha tato jayaha. So where dharma is, there victory follows. మీలో ఎంతమంది ఓకిజంతో సఫర్ అవుతున్నారు? వ్యాక్సిన్ ఇస్తానని చెప్పాను కదా, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరా? బయట కౌంటర్ పెట్టాం, వ్యాక్సిన్ కౌంటర్, ఓకిజం వ్యాక్సిన్ కౌంటర్ పెట్టాం, ఫ్రీ. ఎవ్రీబడి, నేను మీరు అందరూ ఓకిజంతో సఫర్ అవుతున్నాము. కానీ ఈరోజు మేల్కోవాలి, ఓకిజానికి ఉన్న ఏకైక వ్యాక్సిన్ ధర్మము. అవునా కదా? ధర్మం అంటే ఏంటి? ఓకిజం, బోకిజం ఎన్నో ఉన్నాయి, మనకు తెలియదు. వాటన్నిటికీ సొల్యూషన్ ధర్మం. ఆ ధర్మానికి మూర్తి భవించిన ధర్మం ఎవరు? ఆ రామాయణాన్ని మనకు ఆ రామచంద్రుణ్ణి మనకు పరిచయం చేసింది ఎవరు? ఏం రాశాడు? ఆ రామాయణం మన సనాతన ధర్మానికి చెందింది. ఆ సనాతన ధర్మానికి చెందిన దానికి నేను గర్వపడుతున్నాను. మీరు గర్వపడుతున్నారా? ఎంతమంది? జై శ్రీరామనండి. ఇలాంటి రామాయణ ప్రచారంలో, ఇలాంటి రామాయణ ప్రచార మహా ఉద్యమంలో మనందరి ముందు నడుస్తున్న వారు ఎవరు? రామనారాయణం వారు. వారితో కలిసి నడవటానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? ధర్మ ప్రచారంలో దీక్ష కంకణదారులై వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాంటి వారిని సపోర్ట్ చేయకపోతే మనం ఎందుకు, మన బతుకెందుకు? అవునా కదా? మనం మంచి చేయనక్కర్లేదు, మనకు ఆ శక్తి లేకపోవచ్చు. కానీ మంచి కోసం నిలబడి తన ధన మాన ప్రాణాలను వెచ్చించున్న వాడి కోసం మనం కష్టపడకపోతే, సపోర్ట్ చేయకపోతే ఇంకా ఎవడో ఎందుకు సేవ్ చేయాలి మనల్ని? అలాంటి వారిని సపోర్ట్ చేద్దామా లేదా? మరి ఎలాగా? ధర్మో హి పరమో లోకే ధర్మే సత్యం ప్రతిష్ఠితం ధర్మ సంశ్రితమేతచ్చ పితుర్వచనముత్తమం. ఇది లక్ష్మణ స్వామికి రామచంద్రుడు చెప్పాడనమాట. ముందు రోజేమో నాన్నగారు రాజ్యాన్ని ఇస్తా అన్నారు కాబట్టి నాన్న సూపరు. మరుసటి రోజేమో నువ్వు బాధ్యత తీసుకొని అడవికి వెళ్ళాలరా అంటే నాన్న పనికిరాడని చెప్పాడు లక్ష్మణుడు. అప్పుడు ఆస్తి ఇస్తే తండ్రి, ఆస్తి ఇవ్వకపోతే కోపడ్డం కరెక్ట్ కాదు. తండ్రి ఆస్తినిచ్చినా బాధ్యతనిచ్చినా తండ్రి తండ్రే, తండ్రి మాటను పాటించటం ధర్మము అని రామచంద్రుడు చెప్పాడు. మరి మన తండ్రి ఎవరు? మన తండ్రి ఎవరు? ఆ తండ్రి మార్గంలో నడవాలా లేదా? అవునా కదా? నడవటం అంటే అలా రాత్రిపూట వాకింగ్ చేసి షుగర్ తగ్గించుకోవడమా? వారధి కాంక్లేవ్లో కరెక్ట్గా పార్టిసిపేట్ అవ్వడం. ఇలాంటి కాంక్లేవ్లు ఇంకా ఎక్కడన్నా జరిగితే అక్కడికి వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ అవ్వడం. ఇలా పార్టిసిపేట్ అవ్వడం వల్ల జరిగే లాభం ఏంటో తెలుసా? సమాజానికి స్వచ్ఛమైన మానవత్వాన్ని పరిచయం చేయొచ్చు. ఏంటా మానవత్వం అంటే? రాముణ్ణి పరిచయం చేయొచ్చు. కడిగిన ముత్యం, అసలైన వజ్రం ఏదన్నా ఉంది, మానవత్వమే ఒక వజ్రం అయితే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? అగో మీ ముందు నిలబడ్డాడు చూసారా, ఆయనలా ఉంటుంది. ఏం మాట్లాడు, ప్రశాంతంగా చూస్తుంటాడు అంతే. కానీ కోపం వచ్చిందా ఏం చేస్తాడు? పొద్దున వినలేదా కరదూషణ యుద్ధం? ఎలా ఉంది యుద్ధం? తోలు తీసి పారేశాడు అనమాట. ఎలా తీశాడు? మనకి కూడా శ్రద్ధ కలగాలి. ధర్మాన్ని కాపాడే వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉండాలి, అధర్మాన్ని ప్రచారం చేసే వాళ్ళ మీద నిగ్రహించే శక్తి ఉండాలి. ఆ రెండు లేకపోతే ఇలా చేసే వాళ్ళతో వెనకాల నడిచే, అట్లీస్ట్ వెనకాల జెండా అన్నా పట్టుకొని నడవాలి. మనం అదన్నా చేయలేమా? చేయాలా లేదా? చేద్దాం. ఓకిజం మనందరిలో ఉంది, దీన్ని అరికడదాం.
అన్ని కుటుంబాలను సవరించుకుందాం, రామరాజ్యాన్ని స్థాపిద్దాం. అంతేనా? జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. సో రావణాసురుడు అనే ఓకిజం పేరుతో మనందరినీ ఒక సైలెంట్ వార్ జరుగుతోంది. ఎలా అయితే రావణాసుడు మారు వేషంలో వచ్చి సీతమ్మని అపహరించాడో, అలానే ఓకిజం ప్రోగ్రెసివ్, ఓపెన్ మైండెడ్నెస్, బ్రాడ్ మైండెడ్నెస్, ఫ్రీగా వదలాలండి, ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలండి అని కొత్త కొత్త పేర్లు, పాలిష్డ్ పేర్లతో మనల్ని సైలెంట్గా వార్ చేస్తున్నారు. ఆ రావణాసుడి బారి నుంచి మనల్ని ఎలా రక్షించుకోవాలంటే రాముణ్ణి ఆశ్రయించాలి, రామనామాన్ని పట్టుకోవాలి, ఆయన గుణాలని కొంచెమైనా అలవర్చుకోవాలి, రామాయణాన్ని అలవర్చుకోవాలని చక్కగా చెప్పారు మన జాహ్నవి రెడ్డి గారు అండ్ శ్రీరామ చక్రధర్ గారు.